السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے سلسلے میں ایسی ہے جیسے ایک بدن۔ مثل المسلمین فی توادہم و تعاطفہم کمثل جسد واحد۔ فرمایا کہ جیسے ایک بدن کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہر عضو کا اپنا الگ الگ کام ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ پیر کام کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچ جائے، بیمار ہو جائے، تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو باقی اعضاء بہت چین سے ہیں، آرام سے ہیں، نہیں، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اپنی جگہ تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک یونٹ کا ایک فرد ہے، ایک جماعت کا ایک جز ہے۔ اگر پورے معاشرے میں مسلمانوں کی جماعت میں کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو دوسرے کو اس کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں ایک جسم جیسی ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا بدن بیداری میں اور بخار میں مبتلا ہونے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، لیکن گناہ میں، ظلم و سرکشی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، بلکہ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی ان برائیوں میں مبتلا ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ হযরত খুতবা পেশ করার পরে কোরআনে পাক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, এরপরে হাদিস পেশ করেছেন, এরপরে এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা শুরু করেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মোহাব্বত এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এটা কেমন হওয়া চাই। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইছেন যে গোটা মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়। একটা দেহের মধ্যে অনেকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রতিটা অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ আছে। বাকি যদি কোনো একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়
কোনো একটি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাইলে বিষয়টা এমন হয় না যে ওই একটা অঙ্গই সেই ব্যথা অনুভব করে আর বাকি অঙ্গগুলা আরামের সাথে চয়নের সাথে থাকে, বিষয়টা এমন নয়। বাস্তবতা হলো এটাই যে একটা অঙ্গ ব্যথিত হলে, আঘাতপ্রাপ্ত হলে দেহের প্রতিটা অঙ্গই সেটাকে অনুভব করে, সেই ব্যথা অনুভব করে। কোনো এক কারণে কোনো একটা অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যদি তার জ্বর অনুভব হয়, তো সেই জ্বরটা শুধু সেই অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পুরা দেহটাই সেটাকে অনুভব করে। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন, তাআবানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, যে মুসলমানদের পারস্পরিক এই সম্পর্ক, এই ভিত্তিতে নেক কাজ, এই ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করা। ওয়ালা তাআবানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, আল্লাহর নাফরমানি এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা না করা। একজন পারস্পরিক সম্পর্কের দাবি হলো অন্যায় কাজে আরেকজনকে সহযোগিতা না করে অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। এটা হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের দাবি। এই হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, মুসলমানদের পারস্পরিক এই সম্পর্কের যে ভিত্তি এবং দাবি, এই দাবি পূরণে আমরা সচেষ্ট হই। मैंने अभी आपके सामने इस आयत करीमा के बाद एक हदीस पढ़ी है। दरअसल मैं उसी की आपके सामने तशरीह करना चाहता हूँ। इसमें बहुत नाजुक मसले की तरफ मुतवज्जे फरमाया गया है। हो सकता है कि आप ये रवायत पहली मरतबा सुन रहे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहबिब हबीबक हौनम्मा, अपने दोस्त से दोस्ती इत्तेदाल के साथ करो, संभल कर करो। असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, हो सकता है कि कभी किसी वक्त ये तुम्हारा दुश्मन हो जाए। व अबगिज़ बगीज़क हौनम्मा, अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी भी संभल कर करो। असा अन यकून हबीबक यौमम्मा, हो सकता है कि कभी ये तुम्हारा दोस्त बन जाए। दुनिया में किसी चीज़ को पायदारी नहीं है, हर चीज़ अदल बदल होती रहती है। खुद दुनिया ही नापायदार है, इंसान के हालात में यकसानियत नहीं है। बच्चा पैदा होता है छोटा सा, बचपन है, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, फिर बुढ़ापा है, फिर दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसी तरह हालात भी अदल बदल होते रहते हैं। कभी आदमी बीमार है, कभी तंदुरुस्त है, कभी खुशहाल है, कभी तंगदस्त है, कभी खुशी की कैफियत है, कभी गम की कैफियत है। इसी तरीके से आपस के ताल्लुकात जो हैं उनमें भी तब्दीलियाँ होती हैं। किसी मसले में आज हमारा किसी के साथ इख्तलाफ हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये इख्तलाफ हमेशा रहे। हो सकता है आइंदा हालात बदल जाएं और ये इख्तलाफ ख़त्म होकर आपस के ताल्लुकात ठीक हो जाएं। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आज हमारा किसी शख्स से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन आगे चलकर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन नसीहत फरमाई है। आप दोनों तरफ के पहलू को सामने रखकर नसीहत फरमा रहे कि देखो, दोस्त के साथ दोस्ती में हद से आगे मत बढ़ जाओ, इत्तेदाल के कैफियत पर रहो। हो सकता है कि आगे चलकर ये तुम्हारा मुखालिफ हो जाए। अब किसी से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत बेतकल्लुफ़ी है, बड़ी दोस्ती है, हम उसके सामने अपनी सारी चीज़ें खोल देते हैं। बाज़ वो कमज़ोरियाँ कि जिसको अगर दूसरे के सामने बयान कर दिया जाए और वो हमारा दुश्मन हो जाए, मुखालिफ हो जाए, तो हमको ब्लैकमेल करे, उसकी वजह से हमको तकलीफ़ में मुब्तला करे। ऐसी कमज़ोरियाँ दोस्ती के पर्दे में हमने सब कुछ खोल कर रख दी। कल को हमारी उसके साथ दोस्ती ख़त्म हो गई, किसी बुनियाद पर किसी वजह से इख्तिलाफ पैदा हो गया, अब हमारी दुखती हुई रग उसके हाथ में है।
हमारी कमज़ोरी वो जानता है, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। ये मुआशरत के सिलसिले की तालीमात हैं। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ तुम्हारी मुआफ़क़त नहीं है, किसी वजह से दुश्मनी हो गई है, तो ज़रूरी नहीं कि दुश्मनी हमेशा बाकी रहे, और दुश्मनी को हमेशा रखना भी नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि किसी मुसलमान का दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा तक के ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं है। इंसानी फितरत है, कोई तकलीफ़ पहुँच गई, कोई वाक़या पेश आ गया, आदमी नाराज़ हो गया, लेकिन एक दिन नाराज़गी है, दूसरे दिन कुछ और कम हो जाए, तीसरे दिन कुछ और कम हो जाए, चौथे दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए जिसकी मुखालफत हो गई हमेशा बाकी न रहेगी, न रहना चाहिए। फरमाया इस मुखालफत के ज़माने में हद से आगे मत बढ़ जाओ, कोई ऐसी हरकत न कर बैठो कि कल जब ताल्लुकात आपस के उस्तवार हो जाएं तो शर्म की वजह से निगाह न मिला सको, शर्मिंदगी की वजह से नज़र नीची हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा मामला कर, ऐसा सलूक कर दिया। इसलिए आप फरमाते हैं कि दोस्त के साथ दोस्ती को भी एहतियात के साथ बरतो, और दुश्मन के साथ दुश्मनी को भी एहतियात के साथ बरतो। হযরত আলোচনার মধ্যে আয়াতের পরে একটা হাদিস পেশ করেছেন। হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন যে আমরা হয়তো এই হাদিসটা সাধারণত শুনি না, নতুন হয়তো অনেকের কাছে মনে হবে যে আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন আহবিব হাবিবাকা হাওনাম্মা আসা আন ইয়াকুনা বাগীজাকা ইয়াওমাম্মা ওয়া আবগিজ বাগীজাকা হাওনাম্মা আসা আন ইয়াকুনা হাবিবাকা ইয়াওমাম্মা। যে মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা, এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য রক্ষা করা, একটা সীমার মধ্যে সীমিত রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। মুআশারাতি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা নসিহাত, যে যার সাথে আজকে বন্ধুত্ব, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে এই বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী থাকবে। হতে পারে কখনো কোনো একটা পরিস্থিতিতে বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে, মুখালাফত হতে পারে, ইখতিলাফ হতে পারে। ঠিক এর বিপরীত দিকে যে কারো সাথে কোনো কারণে বন্ধুত্বর বিপরীত দূরত্ব আছে, কিন্তু এই দূরত্ব স্থায়ী নয়, এটা নিশ্চিত নয় যে এটা একেবারে আজীবনের জন্য এই দূরত্ব স্থায়ী থাকবে। কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা এই দূরত্ব দূর করে দিয়ে পারস্পরিক সুসম্পর্ক দুইজনের মধ্যে সৃষ্টি করে দিতে পারেন। তো দুনিয়াতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, সবটাই পরিবর্তনশীল। গোটা পৃথিবীটাই তো আল আলামু মুতাগায়্যিরুন, এটা পরিবর্তনশীল। সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ছোট থাকে, শিশু থাকে, তারপরে কৈশোরে উপনীত হয়, যৌবনকাল লাভ করে, এরপরে আস্তে আস্তে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এইভাবে দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যেই পরিবর্তন আসে। এজন্য কোনো একটা অবস্থাকে একেবারে নিশ্চিত মনে করে নেওয়া, স্থায়ী ভেবে নেওয়া, এটা উচিত নয়, এটা যথার্থ নয়। এই ক্ষেত্রে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা উভয় ক্ষেত্রে এই উসুল এবং এই নীতি আমাদেরকে দিয়েছেন যে যেটাই করবে তুমি একটা সীমারেখা বজায় রেখে, যাতে করে আজকে যার সাথে বন্ধুত্বের কারণে নিজের ব্যক্তিগত অনেক দুর্বলতা আছে, যেটা অন্যের সামনে প্রকাশিত হওয়া নিজের জন্য কল্যাণকর নয়। আজকে বন্ধুত্ব আছে, মনে করলাম বন্ধুর কাছে নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ হওয়া, এটা আশা করি অন্য কারো কাছে এটা যাবে না, এটা ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু তার সাথে এই বন্ধুত্বটা যে আগামী দিনেও টিকে থাকবে, এটার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। এই জন্য নিজের এমন কোনো ব্যক্তিগত দুর্বলতা যেটা অন্যের সামনে প্রকাশিত হওয়া নিজের জন্য লজ্জিত হওয়ার কারণ হতে পারে, এই বন্ধুত্বের সময় সীমারেখা এই পর্যন্ত রাখা চাই যে নিজের ওই পর্যায়ের দুর্বলতাগুলা নিজের একান্ত বন্ধুর কাছেও প্রকাশিত না করা চাই। আবার ঠিক এর বিপরীত দিকে যার সাথে শত্রুতা রয়েছে,
সেই শত্রুতার কারণে তার সাথে এমন কোনো আচরণ না করা যে আল্লাহ চাহে তো কোনো এক সময় যদি এই শত্রুতা দূর হয়ে যায় তখন তার সামনে মাথা উঁচু করে তার সাথে কথা বলতে নিজের কাছে লজ্জাবোধ হয়। এরকম হালাত থেকে নিজেকে হেফাজতে রাখা এবং ইসলামের রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনাও একজন মানুষের সাথে স্থায়ী দূরত্ব একজন মুমিনের হতে পারে না। তবে মানুষ স্বভাবজাত হিসাবে মানুষের দ্বারা কষ্ট পেতে পারে, তার প্রতি মনের থেকে তার প্রতি কোনো ব্যথা অনুভব হতে পারে। এই কারণে হয়তো একদিন কষ্ট থাকবে, দ্বিতীয় দিন সেটা আরেকটু লাঘব হবে, তৃতীয় দিন সেটা আরো কমে এসে চতুর্থ দিন সেই সম্পর্কহীনতা দূর হয়ে তার সাথে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এটাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা। অতএব আমরা আমাদের এই দুনিয়ার স্বাভাবিক জীবনযাপনে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা, এটা একটা সীমা পর্যন্ত সীমিত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার প্রতি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। इसी सिलसिले की एक और चीज़ भी काबिल तवज्जो है। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये फरमाया करते थे कि आज हमारा ये हाल हो गया है कि अगर हमें किसी से मोहब्बत है, उसके साथ अक़ीदत है, तो उसका हर ऐब भी खूबी बन जाता है, और अगर किसी से मुखालफत और दुश्मनी हो गई तो उसकी खूबियाँ भी ऐब बन जाती हैं। बल्कि यहाँ तक है कि कल हमारा एक शख्स से बहुत ताल्लुक़ था, तो हमारी निगाह में दुनिया में उससे अच्छा कोई आदमी नहीं था। बहुत बुज़ुर्ग है, बहुत नेक है, बहुत पारसा है, बहुत खिदमत गुजार है, इंसानियत का पैकर है, हर तरह की खूबी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन किसी एक मसले में उससे इख्तलाफ हो गया, किसी सियासी मसले में इख्तलाफ हो गया, किसी इंतज़ामी मसले में इख्तलाफ हो गया, नज़रियात के सिलसिले में कोई इख्तलाफ हो गया, तो अब दुनिया के जितने ऐब हैं वो सब उसके अंदर मौजूद हैं। उसकी हकीकी खूबियाँ भी सब ऐब में तब्दील हो गई। अब उसके अंदर कोई खूबी नहीं है। कल तक वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, आज हमारी मुखालफत हो गई तो दुनिया का बदतरीन इंसान बन गया। इसी के बरक्स एक शख्स से आज दुश्मनी है, मुखालफत है, तो जितने अयूब हो सकते हैं सब उसके अंदर साबित करते हैं। वो झूठा है, वो बेईमान है, वो गद्दार है, वो ऐसा है और वैसा है, और कल उससे ताल्लुकात ठीक हो गए तो सारी खराबियाँ एक मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। अब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ उसके अंदर हैं। ये भी इत्तेदाल के ख़िलाफ़ है। हमारे हज़रत नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जो मामला था वो तो ये था कि ऐन मैदान जंग के अंदर उनके दरमियान भी लड़ाइयाँ हुई हैं, और वो लड़ाइयाँ हमारी लड़ाई की तरह की नहीं थी, बल्कि वो दियानत और दीनदारी की बुनियाद पर थी कि दो जमातों में इख्तलाफ हुआ है, तो दियानतदारी के साथ जो जिसको हक पर जानता था उसके साथ था। नफसानियत वहाँ पर कुछ नहीं थी, सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते थे। तो एक मसले में इख्तलाफ है, अब दोनों का सामना हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आप माशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आप मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, बिल्कुल इब्तदा में आपने हिजरत की है, आपकी दीन के सिलसिले में ये खिदमात हैं, आप गरीबों की इमदाद करने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, फ़लाँ खूबी, बस ये एक चीज़ आपके हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप उनके साथ क्यों हैं। उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि आप माशाअल्लाह बहुत नेक हैं, बहुत मुत्तकी हैं, सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, दीन की बड़ी खिदमत आपने की है, बहुत अच्छे आयत, मुझे हैरत है कि आप इस मसले में उनके साथ क्यों हैं। देखिए, जिस मसले में इख्तलाफ है उसमें दोनों एक दूसरे से अलग हैं,
لیکن خوبیاں ہی خوبیاں، جتنی اچھائیاں تھیں ان سب کا ہم میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے، لیکن اس کا اعتراف ہو رہا ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا تو تلاش کر کر کے جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، جتنے عیوب ہو سکتے ہیں، سب اس کے نام ثابت کرنے لگیں۔ جو خرابیاں، جو عیوب نہ بھی ہوں، اس کو بھی ہم اس کے ساتھ لگا دیں اور اس کو حقدار بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے حمایتی ہیں تو اس کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو غلطیاں ماننا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو تشتبام کریں، اس کا اعلان کریں، اس کو بدنام کریں، لیکن غلط چیز کو غلط ماننا چاہیے۔ صحابہ کا دل گردہ کتنا بڑا تھا، واقعہ دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائیں گے، لوگ اس کو زبردستی اتروانا چاہیں گے تو اتارنا مت۔ یہ پیشین گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک وقت آیا کہ کچھ بدباطن لوگوں کی سازش کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ماحول بن گیا، اور بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ خلیفہ راشد ہیں، تمام مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، لیکن مدینہ کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بھائی فوٹو مت لیجئے، موبائل نیچے کیجئے، حرام کام تو مسجد میں بیٹھے کر رہے ہیں، کیا کریں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر محصور ہیں۔ اس زمانے میں جو امیر ہوتے تھے وہی امامت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، پنجگانہ نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، لیکن جب گھر کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا، گھیرا بندی کر دی گئی، تو مسجد میں حاضر بھی نہیں ہو سکتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور جو بلوائی تھے جو مصر سے آئے تھے، ان کا مسجد کے اوپر قبضہ تھا، انہی کا آدمی نماز پڑھاتا تھا۔ اس زمانے میں بعض مخلص حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے امیر المومنین، آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر ان بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے، ہمارا جی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، ہم کیا کریں؟ اب یہی چیز دیکھنے کی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو قبضہ کیے ہوئے تھے؟ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، اور ان پر الزام تھا کہ آپ نے محمد بن ابی بکر کے قتل کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ بات جھوٹی تھی۔ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، ان کے جان کے دشمن تھے۔ چنانچہ آخرکار انہی بلوائیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت میں ان کے سر کے اوپر برچھی ماری گئی ہے اور خون نکلا ہے، اور قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سامنے صفحہ کھلا ہوا تو اس پر خون گرا۔ آج بھی وہ نسخہ ترکی کے کتب خانے کے اندر محفوظ ہے۔ تو جو لوگ قتل کے درپے تھے اور آخرکار انہوں نے قتل کر دیا، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا آدمی مسجد میں قبضہ کیے ہوئے، ہم کیا کریں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ نماز ان کا اچھا عمل ہے، نماز ان کا اچھا عمل ہے، اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو۔ اللہ، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو جان کے دشمن ہیں، فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، ان کے عمل میں نماز سب سے اچھا عمل ہے۔ جب وہ اچھا کام کریں تو تم اچھے کام میں ان کا ساتھ دو، برا کام کریں تو برائی میں ان کا ساتھ مت دو۔ یہ نمونہ پیش کیا ہے خلفاء راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں۔ یہی لوگ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা এটারও একটা সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চাই। এই ধারাবাহিকতাই
মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা নকল করেছেন হযরত, যে আমাদের মধ্যে প্রবণতা দেখা যায় যে কারো সাথে যদি আমার ভালো মুআফাকাত থাকে, ভালো সম্পর্ক থাকে, তার সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলাও গুণে পরিণত হয়ে যায়। আমরা সেইগুলোকে গুণ হিসাবে উল্লেখ করি, আমাদের নজর থেকে সেগুলা দোষ হিসাবে বিবেচিত হয় না। আবার কারো সাথে যদি মুখালাফাত হয়, দূরত্ব হয়, তাহলে তার সমস্ত গুণগুলাও দোষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এরকমের একটা হালাত আমাদের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়, যে আজকে যার সাথে বন্ধুত্ব, খুব ভালো সম্পর্ক, তার সব কিছুই গুণ, তার এটাও ভালো ওটাও ভালো, সব কিছু ভালো, কিন্তু কোনো এক কারণে যদি পরের দিন তার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, যেগুলা গতকালকে আমি গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছি, ওইগুলা সব আমার জেহেন থেকে গায়েব হয়ে যায়, আমার জবান থেকে দূর হয়ে যায়, তার দোষের আর কোনো শেষ সীমা পরিসীমা থাকে না। ঠিক এর বিপরীত দিকে কারো সাথে দূরত্বের কারণে আমি তার বুরাই, তার খারাপি, তার দোষ ত্রুটি শুধু বলতেছিলাম, আমার নজর খালি দোষ আর দোষ, কিন্তু কোনোভাবে যদি তার সাথে আবার সেই দূরত্ব দূর হয়ে তার সাথে যদি সম্পর্ক মুআফাকাত হয়ে যায়, তাহলে দেখা যায় ওই দোষ ত্রুটি সব আমার জেহেন থেকে গায়েব হয়ে তারপরে তার শুধু প্রশংসা, সে ভালো মানুষ, সে অত্যন্ত পরোপকারী, এরকম নানা রকমের প্রশংসা আমাদের মুখ থেকে বের হয়। এটা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা নয়, এবং সাহাবায়ে কেরামের জিন্দিগিও এরকম নয়, সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সাহাবায়ে কেরামের জিন্দিগির মধ্যে যেটা দেখা যায় যে তিনারা পরস্পরের মধ্যে কোনো কারণে যদি দূরত্ব হয়, আইনে জেহাদের ময়দানেও তার ভিতরে যে সকল ভালো গুণাবলী আছে সেইগুলাকে ভালো হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, আর পাশাপাশি যেই বিষয়ে তার সাথে মুআফাকাত নয়, ইখতিলাফ, দূরত্ব আছে, শুধু দূরত্বটাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা, এটা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দিগির মধ্যে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, খলিফায়ে রাশিদ, তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার সম্পর্কের একটি ওয়াকিয়া এখানে উল্লেখ করেছেন, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে খেলাফতের একটা কর্তা জামা আল্লাহ তাআলা পরাইবেন, মানুষ চাইবে সেই জামা আপনার থেকে খুলতে, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটার জন্য তৈয়ার হবেন না। অর্থাৎ তিনি যে খলিফায়ে রাশিদ, আল্লাহ তাআলা খেলাফত দান করবেন এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করবে, খেলাফত ওনার থেকে ছিনায় নেওয়ার চেষ্টা করবে, এই ব্যাপারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। তো এক সময় উনি তো দীর্ঘ অনেক বছর পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করেছেন। একটা সময় কুচক্রী মহল, যে কোনোভাবে কিছু মানুষ তার মধ্যে মূল ছিল, আবার এর মধ্যে অনেক সাধারণ মুসলমানও এর শিকার হয়ে ওনার বিরুদ্ধাচরণে একটা সময় মদিনায় আইসা ওনার ঘর, ওনার যে বাড়ি, সেই বাড়ি ঘেরাও করেছে। ওনাকে এমন অবস্থায় যে মসজিদে নামাজ পড়তে যাইবেন তারও সুযোগ দিচ্ছে না। এরকমভাবে যারা কুচক্রী মহল ছিল তারা হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঘেরাও করে রেখেছে। ঠিক ওই রকম কঠিন মুহূর্তেও একজন ওনার সাথে ভালো সম্পর্কধারী মুখলেস মুমিন, উনি আয়েশা হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পরামর্শ চাইছেন যে ওই জামানায় তো যিনি খলিফা হতেন তিনি ইমাম হতেন, জুমা পড়াইতেন, পাঞ্জেগানা নামাজ পড়াইতেন। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই ধারাবাহিকতায় জুমা এবং অন্যান্য নামাজের ইমামত করতেন, কিন্তু যখন বাড়িতে ওনাকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, মসজিদে যাওয়ার সুযোগও ওনাকে দেওয়া হয়নি। মসজিদে নামাজ হচ্ছে, তো যারা ওইখানে ওনার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছেন কুচক্রী মহল, তাদেরই কোনো একজন ব্যক্তি ইমামত করতেছে। তো হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কোনো এক মুখলেস ব্যক্তি আইসা পরামর্শ চাইছেন যে আমিরুল মুমিনিন, যে এখন তো মসজিদে নামাজ হচ্ছে, তাদেরই কোনো এক ব্যক্তি নামাজ পড়াচ্ছে, আমাদের তো মনে চায় না যে নামাজের মধ্যেও তাদের সাথিত্ব হই, তাদের সাথ দেই, তার পিছনে নামাজ পড়ি, এটা আমার মনে চায় না আমাদের, তা আমরা কি করতে পারি?
তো এর পরের জবাব হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এটা আমাদের দিলের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার মতো বিষয়। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন তখন যে তারা ঘেরাও করে রেখেছে, তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড এগুলা তো সমর্থনযোগ্য নয়, এগুলা তো সহযোগিতার উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাদের যেটা ভালো আমল সেই ভালো আমলে তাদের সাথ দেওয়া চাই, তাদেরকে সেই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা চাই। তো তাদের নামাজ এটা তো তাদের একটা সবচেয়ে ভালো আমল, অতএব নামাজের এই ভালো আমলের ক্ষেত্রে তাদের অন্য খারাপ আমলের কারণে এই ক্ষেত্রেও তাদের থেকে আলোক থাকা, এই কাজের মধ্যে তাদের সাথে শরীক না হওয়া এটা উচিত নয়। এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিম আর শিক্ষা নয়। তো সাহাবায়ে কেরাম তাদের তো হালাত এটা ছিল যে যুদ্ধের ময়দানেও যে তার মুখালিফ, তার যার সাথে দূরত্ব, ওইখানেও তার মধ্যে যে সকল গুণাবলী আছে, ভালো সিফাত আছে, ওইগুলার স্বীকৃতির সাথে যেই বিষয় তার সাথে দূরত্বটাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা, এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের হালাত। আর আজকে আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। একজনের সাথে সম্পর্ক হইল তো তার সমস্ত দোষ ত্রুটি গুণে পরিণত হয়ে যায়, আর কারোর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হইল তো তার সমস্ত গুণ ওইটাও দোষে পরিণত হয়ে যায়। এটা যথার্থ নয়, এটা থেকে আমরা পরহেজ করার চেষ্টা করি। अभी जो बातें आपके सामने रखी गई, अब हम लौट कर अपने मुआशरे में आ जाएं। जिस तरह इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा होते हैं, हर एक का अलग अलग काम है, लेकिन सारे आज़ा जिस्म के खादिम हैं। इंसान सबके मजमूए का नाम है। आँख का अलग काम है, ज़ुबान का अलग काम है, कान का अलग काम है। इन सब के मजमूए से आदमी बनता है और सब के सब इंसान की खिदमत करने वाले आज़ा हैं। इसी तरह मुस्लिम मुआशरा है, उसमें जो अफराद हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सबके मशगले अलग अलग हैं। कोई ताजिर है, वो मिल्लत की माली ज़रूरियात फराहम करता है। कोई दुकानदार है, वहाँ से गल्ला ले आते हैं। डॉक्टर है, उससे दवा दी जाती है। इंजीनियर है, मकान बनवाना है, उसे नक्शा बनवा दिया जाता है। वकील है, मुकदमे की परेशानी है, उससे मशवरा ले लिया जाता है। ऐसे ही आलिम है, उनसे दीनी रहनुमाई हासिल की जाती है, मसाइल पूछे जाते हैं। नमाज की इमामत उनके ज़िम्मे है, दीन की खिदमत उनके ज़िम्मे है। ये सारे के सारे जिस तरह एक जिस्म के आज़ा एक दूसरे के मुआविन होते हैं और सब के सब जिस्म इंसानी के खादिम हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मशगलों में लगने वाले ताजिर हजरात हैं, कारोबारी लोग, खेती बाड़ी करने वाले, गल्ला पैदा करने वाले, मरीज़ का इलाज करने वाले, कानूनी मशवरा देने वाले, दीनी खिदमत करने वाले, तामीरात के माहिरीन, ये सब के सब एक मिल्लत के मुख्तलिफ कामों की ज़िम्मेदारी संभालने वाले हैं। इनका आपस का ताल्लुक़, एक दूसरे का साथ ताउन इसी तरह होना चाहिए जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा होते हैं कि अगर एक उज़्व बीमार पड़ जाए तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा, तो पूरे के पूरे जिस्म के अंदर परेशानी आ जाती है। जागने में और बुखार में मुब्तला होने में तमाम आज़ा एक दूसरे का साथ देते हैं। मिल्लत में किसी को कोई परेशानी आ जाए, किसी मदरसे के ऊपर कोई मसला पेश आ जाए, ये न सोचे कि भाई ये वो जाने, मोहतमिम साहब जाने, नाज़िम साहब जाने उस मदरसे के, नहीं, तमाम दूसरे मदरसे के लोगों को भी और मिल्लत के तमाम लोगों को फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुआशरे का एक अंग है, एक उज़्व है, एक हिस्सा है। एक दूसरे का ताउन करें, और ख़ास तौर से जो आयत करीमा मैंने शुरू में पढ़ी थी, ताउन अल बिर्र व तक़वा, कि नेक कामों में एक दूसरे का ताउन करें। एक बात और इसी जगह पर याद रखना चाहिए कि अच्छा काम अगर कोई करे
تو ہمیں اس سے خوشی ہونی چاہیے. یہ اخلاص کی پہچان ہے. وہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو اور ہم کریں تو ہم خوش ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دین کے لیے کام نہیں کر بلکہ اپنی ناموری کے لیے کر رہے ہیں. ایک ادارے کے لوگوں نے کوئی پروگرام کیا جس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچا، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ دین کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی سے لے لیا. ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے ہم بھی کریں، وہی کام کریں یا دوسرا کام کریں. لیکن اگر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیوں کیا، اس سے اس کی تعریف ہو جائے گی، اس کو شہرت ملے گی، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے. دیکھیے بوڑھے والدین ہیں، اب اگر ان کی اولاد سعادت مند ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور والدین کی خوشی حاصل کرنے کے لیے والدین کی خدمت کرتا ہے، تو ایک بھائی اگر خدمت کرے گا تو دوسرے بھائی کو خوشی ہونی چاہیے کہ اس نے والدین کی خدمت کی، ان کو راحت پہنچائی، ان کی ضرورت مہیا کی. لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اس سے والد اس سے خوش ہو جائیں گے، ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہم اس کے کرنے سے ہمارے دل کے اندر کبیدگی پیدا ہوتی ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے. ہم سب ایک ملت کے اوپر چلنے والے ایک دین کے خادم ہیں، ہماری سب کی ضرورت مشترک ہے، اس لیے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. ایک کسی کو کے اندر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو دوسرے کو اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں. اس وقت آپ پورے مضمون کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، بری چیزوں میں ساتھ نہ دیں، تعلقات کے اندر اعتدال رکھیں، نہ تو دوستی اور محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں، نہ مخالفت و دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ دونوں صورتیں آگے چل کر شرمندگی کا سبب بنیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. হযরত আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমাদের মুসলিম সমাজের সামাজিক পরিস্থিতি কেমন হওয়া চাই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমাদের সমাজ পুরা সমাজের সব আফরাদ মিলেই পারস্পরিক সম্পর্ক একটা দেহের মতো। দেহের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এই সব অঙ্গগুলা যেরকম পরস্পরের জন্য সহযোগী এবং সমস্ত অঙ্গগুলাই দেহের খেদমতে নিয়োজিত, ঠিক এরকমভাবে আমাদের সমাজের যত আফরাদ আছে এই সবটা মিলেই একটা মুসলিম সমাজ। মুসলিম সমাজের এক একজন এক এক কাজে নিয়োজিত, যেরকম দেহের অঙ্গগুলা এক একটা অঙ্গ এক এক কাজে নিয়োজিত, বাকি যে কোনো একটা অঙ্গ সমস্যাগ্রস্ত হলে বিপদগ্রস্ত হলে অন্য অঙ্গ সেটার ব্যথা অনুভব করে, ঠিক এরকমভাবে মুসলিম সমাজের যত রকমের আফরাদ আছে, কেউ এখানে ডাক্তার মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেছে, কেউ ব্যবসায়ী মানুষের অর্থের ব্যবস্থা করতেছে, কেউ দোকানদার মানুষের খানাপিনার ইন্তজাম করতেছে, কেউ উকিল কেউ মানুষের আইনি সহায়তা করতেছে, আলেমে দ্বীন মানুষের নামাজের ইমামত করতেছে, দ্বীনি সকল তাকাজা পূরণ করতেছে। এই সবটা মিলায়া হলো একটা ইসলামী সমাজ। এখানে প্রত্যেকেরই ইসলামী সমাজের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তার একটা অংশীদারিত্ব আছে, তার একটা অংশগ্রহণ আছে। কেউই এককভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়, সবটা মিলেই একটা মুসলিম সমাজ, ইসলামী সমাজ। অতএব এই পুরা বিষয়টার মধ্যে পারস্পরিক এই সুন্দর একটি সম্পর্ক, এটা হলো কোরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশনা। হযরত বলেন যে আমি যে শুরুতে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, যে তোমরা নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, নাফরমানির কাজে অন্যায় কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার মতো বিষয় হলো যে আমরা নেক কাজে যে পরস্পরকে সহযোগিতা করব, সেই ক্ষেত্রে আমরা যেন কারো ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে যে সহযোগিতা করব এই ক্ষেত্রে এটার প্রতি আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কারো সাথে বন্ধুত্ব হলেই তার সব দোষ ত্রুটি আমার কাছে গুণে পরিণত না হয়ে যায়,
আর কারোর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হইলে তার ভালো গুণগুলাও দোষে পরিণত না হয়ে যায়। এইভাবে আমাদের জিন্দিগি, আমাদের এই মুআশারাতি মুসলিম সমাজের আমাদের জীবন এভাবে যদি আমরা পরিচালিত করতে পারি, বিশেষভাবে উনি পরিসংহারে নিয়ে আসছেন যে মূল বিষয়টা আমাদের এই আয়াতের ভিত্তিতে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভিত্তিতে যে আমরা যে সম্পর্ক, পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক, সেখানেও ইআতেদাল, ভারসাম্য রক্ষা করা, সীমার মধ্যে থাকা এবং কারো সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হইলে সেখানেও ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সীমার মধ্যে থাকা, ভালো কাজে কারো সাথে দূরত্ব থাকলেও ভালো কাজে তার সাথ দেওয়া এবং কারো সাথে বন্ধুত্ব থাকলেও খারাপ কাজে, অন্যায় কাজে তার সাথে সাথ না দেওয়া, এই যে মৌলিক বিষয়গুলা আমরা আমাদের মুআশারাতে মুসলিম সমাজের মধ্যে যদি আমরা বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি, তাহলে রাসূল কোরআনে পাকের মধ্যে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশনা, তাআবানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, ওয়ালা তাআবানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না, এই আয়াতের উপরে আমল হবে। এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক হক সংক্রান্ত যে আলোচনা করেছেন, যে মুসলমান পারস্পরের তাদের মধ্যে একটা দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো, একটা অঙ্গ ব্যথিত হলে যেরকম অন্য অঙ্গ সেই ব্যথা অনুভব করে, যে মুসলমান যে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হন অন্যরাও যেন সেটার ব্যথা অনুভব করে। এই ক্ষেত্রে হযরত উল্লেখ করেছেন যে আমাদের ইখলাস এবং লিল্লাহিয়াতের একটা প্রমাণ হইল যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন যদি ভালো কোনো একটা কাজ করেন তো সেটাতে নিজে খুশি হওয়া, এরকম না হওয়া যে তার দ্বারা ভালো কাজটা হয়ে গেল, আমি ব্যথা অনুভব করলাম, আমার কাছে হিংসা আসলো, তাহলে এটা ইখলাসের পরিপন্থী। ঠিক এমনিভাবে কোনো একটা এদারা কোনো একটা ভালো প্রোগ্রাম করলো যেটার দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে, তো সেটা দ্বারা আমরা খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া, এটা হলো ইখলাসের আলামত। ঠিক এমনিভাবে কোনো একটা এদারা, মুআশারাতের মধ্যে কোনো একটা এদারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেখানে শুধু মুহতামিম আর জিম্মাদারদের কর্তব্য নয়, বরং ওই এদারার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ওই মুআশারাতের সাথে ওই সমাজের মধ্যে অবস্থিত সকল মানুষেরই ওই সমস্যার সমাধানে ফিকিরমন্দ হওয়া দরকার। এরকম নয় যে বাস এটা ওই মাদ্রাসার ব্যাপার বা শুধু মুহতামিম আর নাজিম সাহেবের ব্যাপার, বিষয়টা এরকম ভাবা এটা ইসলামী মুআশারাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী মুআশারাত, আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহ রসুলের নির্দেশনা হলো যে কোনো একটা এদারা, কোনো একজন ব্যক্তি, কোনো একটা পরিবার যদি সমস্যাগ্রস্ত হয়, তাইলে অন্য পরস্পর ওই সমাজের ওই মুআশারাতের অন্য মুসলমানগণ তারাও এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হবেন, এই ব্যাপারে তাদেরও সামর্থ্যের আলোকে ভূমিকা পালন করবেন। এটা হলো ইসলামী মুআশারাতের বৈশিষ্ট্য। এবং এর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের মধ্যে আমাদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছেন এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মাধ্যমেও আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং অন্যের ভালোকে সাথ দেওয়া এবং অন্যের মন্দের ক্ষেত্রে সেটার থেকে নিজেকে আলোক রাখা, এই মৌলিক নীতিমালাগুলা আমরা যদি আমাদের মুআশারাতি জীবনে আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে আমার জিন্দেগি হবে, আমাদের মুআশারাত হবে ইসলামী মুআশারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আযান হোগি, সুন্নত পড়ি যায়গি। আলোচনা এখানেই শেষ হলো। এখন আজান হবে, আজানের পর আমরা ইনশাআল্লাহ সুন্নত পড়বো, এরপর ইনশাআল্লাহ খুতবা হবে।